ایک اسماعیلی جس دن اسماعیلی کو دغا دینا شروع کیا، ایک اسماعیلی جس دن کسی اسماعیلی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگا، تو پھر وہ اسماعیلی کہاں جائے یا بتائیے۔ کبھی ہم پردیس جاتے ہیں، کسی ایسے شہر میں چلے گئے کہ جہاں ہمیں پتا ہے کہ بھئی کوئی اسماعیلی نہیں ہے، ہم سڑک پہ گھومتے ہیں، اچانک کسی دکان میں اگر ہمیں حاضر امام کا فوٹو نظر آ جائے تو کتنی راحت ملتی ہے، واہ یہاں بھی میرا ایک گھر ہے۔ امام نے فرمایا کہ اسماعیلی جماعت ایک خاندان ہے اور حاضر امام اس کا سربراہ ہے، امام اس کے ماں باپ ہیں، یہ امام کی امت ہے، امام کی فیملی ہے، بہت بڑی فیملی۔ اگر ہم کسی دیار غیر میں بھی ہمیں کہیں حاضر امام کی تصویر یا امام کا کوئی نام لیوا نظر آئے، دل کو بڑی دھارس ملتی ہے کہ واہ یہاں بھی کوئی ہے، میرا یہاں بھی کوئی ہے، میری فیملی، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی اسماعیلی ہی اسماعیلی کے لیے آستین کا سانپ بن جائے تو وہ کتنا دکھ اور کتنی تکلیف کا مقام ہے۔ اسماعیلی اسماعیلی کو مدد کرتے ہیں، کمانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، بزنس تو کریں گے، لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایک اسماعیلی دوسرے اسماعیلی کو آباد کرے، کیونکہ حاضر امام نے مانگی ہے یہ بات جماعت سے، امام نے طلب کی ہے، حاضر امام اکیلے نہیں پہنچ سکتے ہیں، امام کا یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ جو اسماعیلی اب بھی دکھی ہے، تکلیف میں ہے، امام جن کو آباد کرنا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، ان روحانی بچوں کا کام ہے جن کو مولا نے دنیاوی طور پہ طاقت دی ہے، وہ اپنے کم خوش قسمت روحانی بچوں کو اور روحانی بھائیوں کو اوپر لائے۔ 1905 کا واقعہ ہے، مولا نیروبی تشریف لے گئے 48ویں جامع میں، مولا نے وہاں فرمان فرمایا، 1905 بہت پرانا زمانہ ہے، 73 سال پرانا، لیکن اس کی روح ویسی ہی زندہ ہے جیسی آج حاضر امام کے فرمان میں۔ امام نے بہت سارے فرمان فرمانے کے بعد آخر میں امام نے فرمان شروع کیا تو امام کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ امام نے فرمایا، جماعتوں میں تم سے ایک مدد مانگتا ہوں، تم میرا ایک کام کرو گے؟ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سر پہ ہاتھ پھرا کر کہتی ہے کہ بیٹا میرا ایک کام کرے گا، بچہ اگر ماں کی قدر کرتا ہے، محبت جانتا ہے تو نہ نہیں بولے گا، اس طرح ماں محبت سے کہتی ہے کہ بیٹا میرا یہ کام کرے گا۔ امام پوچھتے ہیں کہ تم میرا ایک کام کرو گے؟ مجھے بہت خوشی ہوگی، جو دعائیں دی وہ تو بعد کی بات ہے۔ امام نے فرمایا، میرا ایک منصوبہ ہے، میرا ایک کام ہے، تمہارے کچھ روحانی بھائی، مولا افریقہ میں فرماتے ہیں تمہارے کچھ روحانی بھائی ہندوستان میں بہت دکھی ہے، کچھ میں ہے، کاٹھیاوار میں ہے، گجرات میں ہے، ان پہ اتنی تکلیف روزانہ گزرتی ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین پہ گزری تھی۔ جو تکلیف امام حسین اور ان کے ساتھیوں پہ کربلا میں گزری ہے، وہ تکلیف دن رات ان پہ گزر رہی ہے گاؤں میں۔ لیکن دیکھو وہ کھوجے نہیں ہیں، وہ کھوجے نہیں ہیں، وہ مومنے ہیں، لیکن تمہارے روحانی بھائی بہن ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہاں سے یہاں افریقہ بھیجو، تم ان کو آباد کرو، لیکن دیکھو ان کو پیسہ مت دینا، ورنہ پیسہ کھا کر ختم ہو جائیں گے تو پھر وہی کنگال رہیں گے۔ ان کو محنت کرنا سکھاؤ، تم گورنمنٹ سے بات کرو، زمین حاصل کرو، جو ہی تمہیں زمین مل جائے میں اپنے خرچے میں ان کو ممباسا تک بھیج دوں گا، تم ان کو یہاں پہ آباد کرو گے، میں تمہاری دسون قبول کروں گا، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ کتنی فکر ہے امام کو۔ آج اسماعیلی مکان مالک اسماعیلیوں سے کتنے بڑے بڑے کرائے وصول کرتے ہیں، معاف کیجیے گا میں خود کرایہ دار ہوں اور مجھے بھی اس کا تجربہ ہے۔ اسماعیلیوں سے کم کرایہ لے کر وہ گزارا کر سکتے ہیں؟ کم از کم یہ مثال ہم دنیا والوں کے لیے قائم کر سکتے ہیں کہ اسماعیلی کا خیال کرتا ہے۔ ممکن ہے کچھ اسماعیلی آپ کے بڑے کرائے دینے کی طاقت رکھتے ہو، بہت سے نہیں رکھتے ہیں، اور باہر والے کہتے ہیں آپ کا اسماعیلی آپ پہ خیال نہیں کرتا ہے۔ اور پھر حاضر امام کا فرمان
इमाम चाहते हैं कि अपने रूहानी बच्चों को अच्छी तरह आबाद करे, सुखी रखे, सलामत रखे। कभी देखो तो दो इस्माइली कोर्ट पे खड़े हैं, भाई क्या बात है, एक इस्माइली बिल्डिंग बना रहा है, दूसरे इस्माइली ने केस किया है, माशाअल्लाह, और वो भी कोर्ट में गए हैं। एक इस्माइली ये देख नहीं सकता कि दूसरा इस्माइली उसके पड़ोस में घर बनाता है। ये बातें शायद सख्त है, मुझे कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन चीजें बिल्कुल सामने हैं कि ये कैसा लगेगा कि दुनिया वालों पर ये तासुर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम स्वराज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आगा खान ने स्वराज कायम कर लिया है। उसकी अपनी हुकूमत है, उसकी अपनी आर्मी है, उसकी अपनी काउंसिल है, उसके यहाँ सब कुछ होता है, उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब उनको ये नजर आए कि कोर्ट में एक इस्माइली दूसरे इस्माइली के सामने खड़ा है, जबकि उनकी अपनी काउंसिल है, जबकि उनका अपना इमाम है, तो हमारा इंप्रेशन क्या पड़ता है और बात क्या है। इमाम ने फरमाया हलीमी, बर्दाश्त, टॉलरेंस। इमाम ने फरमाया बर्दाश्त करो अपने दीन भाइयों के लिए। इतनी सी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने दीन भाइयों के लिए कि हमारा दीन भाई आबाद हो जाए। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि इस्माइली के खिलाफ मामूली बातों पर मुकदमा दायर कर दे। इमाम फरमाते हैं, मिसाल लो मुझसे, बंबई का फरमान है, सरकार मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी 1969 में तशरीफ लाए, नामदार प्रिंस अमीन मोहम्मद साथ में है। इमाम ने फरमाया मुझे ये देखकर इंतहाई दुख होता है कि तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी है, तुम्हारे दरमियान नाचाकी है। मेरा भाई अगर मेरे लिए, मुझे मदद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा छोड़कर आ सकता है, तो क्या तुम अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते हो? इमाम ने फरमाया माजी को भूल जाओ, किसी ने अगर तुम्हें कल तकलीफ पहुंचाई है तो आज मुड़कर ये न कहो कि चूंकि कल उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है तो आज मैं उसको तकलीफ पहुंचाऊंगा। इमाम ने फरमाया ये इस्लाम का शेवा नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। नबी साहब ने कितनों को बख्शा है, अभी उसका टाइम नहीं है कि हम जिक्र करें कि नबी साहब ने कितनों को बख्शा है, अइम्मा ने कितनों को बख्शा है। इमाम का जिगर बहुत बड़ा होता है। इमाम चाहते हैं कि मेरे रूहानी बच्चे अपने रूहानी बाप के जैसे बने, तुम कांटे बगैर के फूल बनो। इमाम ने फरमाया खुशबूदार बनो, अपने रूहानी भाई और बहन के लिए अमन, सुकून, चैन और राहत का पैगाम बनो, न कि उनके लिए कोई मसला बन जाओ। इमाम चाहते हैं जमात तरक्की करे, जमात में इत्तेहाद हो, जमात में मोहब्बत हो। अखलाकी बातें कभी कभी हम गलती से, शायद हमें पता नहीं है कि बात छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं कि जिनका गुनाह बहुत बड़ा होता है। मौलाना ने एक फरमान में फरमाया है कि बहुत से लोग गंदे अल्फाज मुंह से निकालते हैं, गालियां देते हैं। अगर तुम्हें यह मालूम हो कि गाली देने में कितना नुकसान और कितना गुनाह है, तुम कभी भी गाली नहीं दोगे। बाज़ औक़ात हम किसी पे कोई रिमार्क्स पास करते हैं, ये बहुत ही छोटी सी आदत है। किसी के जिस्म पे हमने कोई रिमार्क्स पास कर दिया, किसी के लिबास पे, किसी की ज़बान पे, किसी की सूरत पे, ये बड़ी गैर ज़रूरी बात है। खुदा ने किसी को भी कामिल नहीं बनाया सिवाय इमाम के। हर आदमी अपने गिरेबान में झांक कर देखे तो उसमें उसे कोई ना कोई खोट जरूर नजर आएगी। अगर हम किसी की जहानत की तरफ इशारा करते हैं तो खुदा ने हमें जसामत में तकलीफ दी होगी। अगर किसी को खुदा ने जिस्म में कोई खोट दिए तो उसका जहन ताकतवर होगा। और खुदा के बनाए हुए मखलूक पे कोई जजमेंट देने में हमें क्या हक है? हमें कोई हक नहीं है। बाज़ औक़ात जिससे हम अपनी ज़बान में पंचायत कहते हैं, खाम खा किसी के लिए, भाई इसके घर में क्या हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जमात खाने में दुआ के बाद एक खास मजलिस इसकी होती है, पंचायत या पंजे भाई और पंजे बहनों। मौला ने फरमाया बहुत से रूहानी बच्चे जमात खाने में आते हैं, यहां से गुनाह की गठरी लेकर जाते हैं कि जमात खाने से बजाय सवाब के
एक दूसरे की गिला गिबत करके, एक दूसरे की बातें करके अपने आप को और नुकसान पहुंचा के जाते हैं कि खुदा के घर में सिवाय खुदा रसूल के और किसी की बात नहीं होनी चाहिए। खुदा ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम किसी के टोह में मत रहो, किसी की जुस्तजू मत करो, यानी किसी की खामियां और गलतियां ढूंढो मत। वला तजस्ससु, जुस्तजू मत करो, तजस्सुस मत करो कौन क्या कर रहा है, और गीबत मत करो, एक दूसरे की निंदा मत करो। निंदा थी धर्म जायश अने घटमाए पड़े अंधकार। जो आदमी गिला करता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है किसी की, पीर ने फरमाया है कि दिठड़ा दोष भाई किसी को न दीजिए तो अनडिठा क्यों कर दीजिए। अगर तुमने किसी को गलती करते हुए देखा है तो भी नहीं बोलो, तो अनदेखे क्यों बोलते हो। अक्सर हम अनदेखी बातें करते हैं, सुने सुनाई बातें करते हैं, मिर्ची मसाला चटनी लगाकर। खुदा ने फरमाया गीबत मत करो, किसी का बुरा मत कहो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखी मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खावे? क्या कोई पसंद करेगा? कुरान की आयत कि जो गिला करता है उसकी मिसाल ऐसी है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता है। कितनी बड़ी बुरी बात खुदा ने बयान की है कि जो गिला करता है, निंदा करता है, गीबत करता है, हमारे अखलाक खराब होते हैं, फिर पूछने की इबादत नहीं होती है, ध्यान नहीं लगता है। कहां से लगेगा? दिल साफ नहीं है, घट में अंधेरा है। वक्त कम है, वरना मैं उस पूरे फरमान को आपके सामने दोहरा था जो मौलाना हाजिर इमाम ने 1973 में बंबई में फरमाया है। बड़ा तवील फरमान है। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों को साफ रखना और तुम्हारे रूहों को पाक रखना तुम्हारे लिए बुनियादी बात है। जबान से, जहन से, गंदे ख्यालात से, गंदे आमाल से हमारा दिल गंदा होता है, फिर अंधेरा ही अंधेरा होता है, इबादत नहीं होती है। बाज़ औक़ात हम बड़ी छोटी छोटी बातों को कभी शुमार भी नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती शुमार होती है।